Good morning, all the students. You are welcome to my today's session. Today's session is the session after a long gap after the festival. I hope you celebrated the festival well. This year, we could not celebrate this festival in a grand manner because of COVID-19 pandemic. At least we managed. So is the case for me. And regarding the course we have completed so far, before Dasai, we completed 4 chapters of this book, 4 chapters of business communication. And we started at the first topic of chapter 5 also. We have, I have prepared the video of all those chapters taught before. I hope you have downloaded those videos and kept safe, or you are watching live also, watching there online also. Uh, so if you have not done that, please do that thing. Uh, if you watch the same thing repeatedly, the subject matter will be clear. Okay, so that is extra benefit for you. So getting the opportunity of watching the class record again and again, it is a good opportunity for you. Please don't miss that opportunity. And now let's talk about the course itself. The title of chapter 5 is brochures, instructions, and guidelines. So we'll be talking about 3 types of written business communication document in this chapter. 3 types of written business communication document. The first one is brochure. Second one is guidelines guidelines and instructions, and mainly we focus on instructions here. And in the third topic we discuss instructions, writing, how to write instructions. Okay, so these are the topics, or this is the syllabus of this chapter, we can say syllabus. And before Dasai, I told you something about brochure. Let me repeat once again. Let me repeat it. So what is brochure? I request all of you to look at the screen also, because here I have brought the meaning, okay, clear meaning of brochure. Look at this. Simply, a brochure is a small printed piece of paper usually made from a single sheet. Okay, a small printed piece of paper made from a single sheet, एउटै शीटबाट तयार गरिएको printed paper. Printed भनेपछि त्यहाँ के लेखिएको, प्रिन्ट गरिएको हुन्छ. Okay, so a small printed piece of paper made from a single sheet, which gives information about a business company, its products, services, okay, and other information like price of the items, okay, how to purchase those items, and so on. Means, in a small printed piece of paper, attractively we present information about our product or service or particular program also, and we want to promote, okay, our goods and services. Mainly it is used for promotional purpose, advertising purpose, informative purpose. Okay, see the second sentence here. Second sentence, please. मैले सबै स्टुडेन्टलाई चाहिँ भने, अब यो हामी इक्जामको नजिक आएकोले एकदमै सिरियस भएर प्रत्येक कुरालाई चाहिँ बरु नबुझेको छ नि त्यहाँ कपी लिएर बस्ने, एउटा रफ कपी लिएर बस्ने, अनि भनेको कुराहरू चाहिँ नोट डाउन लेख्ने बानी गर्यो भने चाहिँ दिमागमा रहन्छ के. यसरी हेर्यो सुने मात्रै गर्यो भने यु विल फर्गेट एभ्रिथिङ. अर्को टिचर आउँछ, अर्को टिचरले चाहिँ
अर्को सब्जेक्ट सुरु गर्दा यो चाहिँ उडिसकेको हुन्छ मेमोरीबाट, त्यो भएर चाहिँ अलिकति लेख्ने बानी पनि गर्ने, सम्झने बानी पनि गर्ने। इङ्ग्लिस मिडियमको लागि त अलिकति सहिलो होला सम्झ्नलाई, नेपाली मिडियमको चाहिँ अलिकति धेरै पढ्नै पर्छ है। त्यो भएर मैले बिस्तारै पढाइदिन्छु। I'll mix the language. I'll use English language, I'll use Nepali language, I'll give examples to make you clear. Just look at the second sentence here. Second ma ke bhaneko cha hera ta. A brochure is an informative paper document ho. It is an informative bhaneपछि यसले information दिन्छ. It gives information. Paper document printed form ma हुन्छ, which is often used for advertising. यो ब्रोशर हामी किन तयार गर्छौं भने हाम्रो कम्पनी गुड सर्भिसेसहरुको एडभर्टाइज गर्नलाई पनि हो। इन्फर्मेसन मात्रै दिने होइन कि किन्नुस् राम्रो छ भन्न पनि हो। ओके, सो इट इज एन इन्फर्मेटिभ पेपर डकुमेन्ट often used for advertising that can be folded into a template. टेम्प्लेटमा फोल्ड गर्न सकिन्छ, पैम्फलेटको रूपमा पनि बनाउन सकिन्छ, लिफलेट सानो एउटा पत्ताको रूपमा पनि बनाउन सकिन्छ। Okay. Sometimes a brochure can be a set of related unfolded paper. Normally यो folded हुन्छ। यो मैले यहाँ चाहिँ यो एउटा फोटो ल्याएको छु नि, यहाँ स्क्रिनमा हेर त, यसरी फोल्ड गरेको पनि हुन्छ। नर्मली यो चाहिँ फोल्डेड हुन्छ, कतिपय चाहिँ अनफोल्डेड पनि हुन सक्छ। ओके, साइज त विभिन्न खालका हुन्छन् फर्म्याटहरु, तर मेन कुरा यसमा के हो भने चाहिँ इट गिव्स इन्फर्मेसन। इट गिव्स इन्फर्मेसन भेरी अट्र्याक्टिभली अबाउट आवर गुड्स एन्ड सर्भिसेस। ओके, a small printed piece of paper which is attractively designed and which gives information about our goods and services is brochure. Okay, so brochures are, just look at this. A brochure can be set of, a brochure can also be a set of related unfolded papers put into a pocket folder or pocket packet. प्याकेटमा राख्न सकिने अथवा पकेट फोल्डरमा राख्न सकिने पनि हुन सक्छ। दिस सेन्टेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जस्तै ब्रोशर्स आर प्रमोशनल डकुमेन्ट्स, प्रमोसन गर्ने के एडभर्टाइज गर्ने, कि दे आर प्रमोशनल डकुमेन्ट्स प्राइमरीली युज्ड। ब्रोशर्स आर प्राइमरीली युज्ड टु इन्ट्रोड्युस अ कम्पनी, कम्पनीको बारेमा जानकारी दिनको लागि, or company, organization, products or services, and inform the prospective customer. Prospective भनेको सम्भावित, पोटेन्शियल, उसले हाम्रो सामान किन्न सक्छ। ओके, यस, अहिले अथवा भविष्यमा। सो प्रोस्पेक्टिभ कस्टमर्स or members of the public of the benefits. त्यो सामान त्यो सेवा लिएपछि के बेनिफिट हुन्छ र भने चाहिँ we want to inform the person or the public. That type of written communication document, written business communication document is brochure. So it is a promotional material. It is used for sales purpose. It is used for advertising purpose. It is a tool of advertisement for a company. A brochure can be a tool of advertisement for a company. Company को लागि एउटा चाहिँ advertisement को tool बन्न सक्छ brochure. It is used to introduce a company or organization and inform about its products and services to the target audience. Target audience लाई चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट सर्भिस को बारेमा जानकारी दिनको लागि, ओके, कंपनी का सेवा सुविधा सामानहरुको प्रचार प्रसार गर्नको लागि, सेल्सलाई इन्क्रिज गर्नको लागि, एडभर्टाइज गर्नको लागि. So for these reasons, business companies prepare the brochures of their goods and services and they distribute those brochures to the public, to the people. Okay, yes, so this is the meaning of brochure. यसमा सबै घोकिरहन नि पर्दैन, सबै यो जस्तो छ त्यही घोक्ने लेख्ने भन्ने पनि होइन. Just understand the meaning, concept and write in your own words. Okay, a brochure is a small printed piece of paper usually made from a single sheet, which gives information about the goods and services, okay, offered by a company, which is used primarily for the, okay, promotional purpose, okay, which is attractively designed. So it is a promotional document used to introduce a company, organization, products or services. So I hope it is clear. So the
image I have shown here is an example of a brochure. यस्तो खालको हुन्छ ब्रोशर भनेको एउटा प्लेन पेपरमा तयार गर्ने, यो चाहिँ अलिकति अट्र्याक्टिभली तयार गरिन्छ किनकि यो यसले चाहिँ अट्र्याक्सन गर्नु पर्यो। हामीले कस्तो खालको ब्रोशर बनाउँछौँ, कस्तो खालको पेपर क्वालिटी युज गर्छौँ, कस्तो खालको कन्टेन्ट राख्छौँ त्यहाँ भन्ने कुराले हाम्रो स्तर पनि देखाउँछ, आवर लेभल। ओके, मान्छेले त्यो पेपरको त्यो डिजाइनको लेभल हेरे पनि कस्तो खालको कम्पनी रहेछ भन्ने मान्छेले चाहिँ अलिकति गेस गर्छ क्या। त्यो भएर as much as possible we have to prepare the brochure in attractive paper, high quality paper, glossy paper, सकेसम्म ग्लोसी पेपरमा, अनि त्यसलाई अट्र्याक्टिभली डिजाइन गर्ने, त्यहाँ इमेजहरू ग्राफिक्सहरू राखेर विभिन्न खालका चाहिँ कलरहरू युज गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसनहरू सर्ट एन्ड स्विट म्यानरमा लेख्ने, अट्र्याक्टिभ क्याची तरिकाले लेख्ने अनि सम्बन्धित मान्छेहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिने। यसले चाहिँ अलिकति प्लस पोइन्टको काम गर्छ। ओके, यस, सो हियर आर सम एक्जाम्पल्स। ओके, सम एक्जाम्पल्स अफ ब्रोशर। सो ब्रोशर यस्तो खालको पनि हुन सक्छ। ओके, यस, दिस टाइप अफ ब्रोशर एउटा फोल्डमा एउटा फ्लायरको टाइपमा पनि हुन सक्छ। ओके, सिंगल फोल्डको हुन सक्छ, मल्टिपल फोल्डको हुन सक्छ, बाइफोल्ड, ट्राइफोल्ड भन्छ। बाइफोल्ड दुईटा, बाइफोल्ड भनेको दुईटा पाना भएको। ओके, दिस टाइप अफ ब्रोशर। ट्राइफोल्ड तीनवटा चाहिँ उ भएको पनि हुन सक्छ, ट्राइफोल्ड ब्रोशर। ओके, लाइक दिस, यस्तो खालको अलि लामो पेजलाई चाहिँ एउटै स्थितिमा चाहिँ अलि धेरै फोल्डहरू बनाएर चाहिँ लामो खालको पनि हुन सक्छ। साइज मे भ्यारी। ओके, साइजहरू फरक फरक हुन सक्छ, डिजाइन फरक फरक हुन सक्छ। ओके, पेजहरू फरक फरक हुन सक्छ, तर यसको कमन कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ प्रमोसन, इन्फर्मेसन, प्रमोसन, आइडेन्टिफिकेसन, तीनवटा कुरा हुन्छ के। एउटा इन्फर्मेसन दिने, वी वान्ट टु गिभ इन्फर्मेसन। ओके, अर्को चाहिँ प्रमोसन गर्ने। ओके, हाम्रो गुड सर्भिसको प्रमोसन गर्ने। अर्को चाहिँ हाम्रो कम्पनीलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने भनेको पहिचान दिने, इन्ट्रोडक्सनको पनि काम गर्छ। ओके, so now what are the functions of brochure? Mainly a brochure has three major functions. Brochure ले के काम गर्दछ त, के कामको लागि हामी ब्रोशर तयार गर्छौँ? What are the functions of brochure? The first one is informative function. Informative function. Second one is advertising function. The third one is identification function. Information function, advertising function, and identification function. IAI. Three functions are there. So what is informative function? अब यसबाट टाइटलबाटै क्लियर भइसक्यो। An attractively designed brochure gives essential information, necessary information about the goods and services to the public, to the customers or prospective customers. Okay, so this is called informative function. A brochure is usually used to inform your potential customers with regard to your company. Brochure के को लागि युज हुन्छ भन्दा कम्पनीको बारेमा, गुड्स र सर्भिसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनको लागि। ओके, दिस इन्फर्मेसन इज रिलेटेड टु योर कम्पनी प्रेजेन्टेसन, अ न्यू प्रोडक्ट सर्भिस। अब यसलाई सर्टकटमा भन्दा कम्पनीका प्रोडक्ट सर्भिस, यसका स्किमहरू भयो, यसका अफरहरू भयो। ओके, यी कुराहरूको बारेमा कस्टमरलाई जानकारी दिनु पर्यो, पोटेन्शियल कस्टमरलाई जानकारी दिनु पर्यो भने हामी ब्रोशर तयार गर्छौँ। वी प्रिपेयर ब्रोशर एन्ड डिस्ट्रिब्युट द्याट ब्रोशर, okay, among those potential customers. Second one is advertising function. Through brochure, we can advertise our company, our products and services. Okay, an attractively prepared brochure, an attractively designed brochure can function as a sales tool also, sales tools, promotional tool, promotional material, marketing tool हुन सक्छ, यो advertising tool हुन सक्छ. A brochure is really important as an advertising tool. Okay, यसले advertisement को काम गर्न सक्छ, which attractively allows you to promote one or more products or services. Okay, so with the help of brochure, you can
promote your goods and services. ब्रोशर को सहायताबाट हामी हाम्रा गुड्सहरु हाम्रा सर्भिसेसहरुलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सक्छौं, सेल्सहरु इन्क्रिज गर्न सक्छौं, एडभर्टाइज गर्न सक्छौं. And next one is identification function. यदि हामीले ब्रोशर चाहिँ अट्र्याक्टिभली डिजाइन गरेका छौं त्यसमा कन्सिस्टेन्सी छ. कन्सिस्टेन्सी भनेको एकरूपता छ. पहिला तयार गरेको अहिले तयार गरेको पछि तयार गर्नेमा चाहिँ उस्तै खालका डिजाइनहरु एक खालको क्वालिटीमा युनिफर्मिटी छ, कन्सिस्टेन्सी छ भने मान्छेले त्यो ब्रोशर हेरेर हाम्रो कम्पनी सम्बन्धी एउटा धारणा बनाउँछ. भनेको आइडेन्टिफिकेसनको नि काम गर्छ. ओके, यो ब्रोशर छ न, यो ब्रोशर यो कम्पनीको हुनुपर्छ भने मान्छेले चाहिँ सोच्छ. सो अ वेल डिजाइन ब्रोशर, अ वेल डन ब्रोशर डिजाइन. A well-done brochure design allows you to maintain the same criterion through all your company brochures and makes your company to be recognized automatically. A well-done brochure, राम्रोसँग तयारी गरेर बनाएका ब्रोशरहरु, ब्रोशर डिजाइन राम्रोसँग बनाएको ब्रोशर डिजाइनले चाहिँ त्यही खालको क्राइटेरिया सबै प्रोडक्ट सर्भिसको बनाउँदा उही खालको क्राइटेरियाहरु चाहिँ मेन्टेन गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्पनीलाई अटोमेटिकली रिकग्नाइज गराउँछ क्या, आइडेन्टिफाई गराउँछ. यसले हाम्रो कम्पनीको एउटा पहिचान पनि मेन्टेन गर्छ. ओके, दैट इज कॉल्ड आइडेन्टिफिकेसन फंक्शन. A well designed brochure, okay, gives identity, gives our own identity, our company's identity. Okay, so these are three major functions of a brochure. Once again, the first function is identification function, second function is advertising function, and the third function is identification function. Information भनेपछि company good service को बारेमा information दिने काम गर्छ. यसले हाम्रो good service को चाहिँ advertise गर्ने काम गर्छ. थर्ड भनेको हाम्रो पहिचान, गुड्स र सर्भिस मात्रै हैन, हाम्रो कम्पनीको पहिचान दिने काम पनि गर्छ. Okay, so what are the uses of brochure? Brochure के को लागि त? Why brochure is used? Okay, so here are some uses of brochure. Exam मा आउन सक्छ है, theory मा चाहिँ what is brochure, what are the uses of brochure भने सोध्न सक्छ. अब अलिकति प्र्याक्टिकल खालको चाहिँ डिजाइन अफ ब्रोशर, एउटा ब्रोशर बनाऊ भनेर चाहिँ सोध्न नि सक्छ. ओके, त्यो भएर एउटा कुनै एउटा बिजनेस प्रोडक्टको चाहिँ हामीले एउटा ब्रोशर डिजाइन गर्न सक्ने भएर जानुपर्छ एक्जाममा जाँदाखेरि. तर अहिलेदेखि चाहिँ एउटा कुनै प्रोडक्ट भनौँ न एउटा चाहिँ मोबाइल फोनको कुनै एउटा मोबाइल फोनको लाई तयारीको ब्रोशर हुन सक्छ है, एउटा कम्प्युटर ल्यापटपको लाई तयारीको ब्रोशर हुन सक्छ, अथवा पुरै कम्पनीको लाई तयारीको ब्रोशर हुन सक्छ. ओके, you have to do that. What are the uses? Just say. The first one is brochures help in introducing your company. हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन फंक्शन भन्ने नि आएको थियो. ब्रोशरबाट हामीले आफ्नो कम्पनीको पहिचान दिन इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौं. किन ब्रोशरमा के हुन्छ नि, कम्पनीको नाम हुन्छ, त्यसका प्रोडक्ट्सहरु हुन्छ, त्यो सबै कुराहरु त्यो ब्रोशरमा हामी लेखिएको हुन्छ, कुन कम्पनीका प्रोडक्ट हो भनेर लेखिएको हुन्छ. So we can introduce our company. We can give information to the public, to the potential customers about our company, about our goods, about our services, about our scheme, about our policies, and so on. Okay, this is one use of brochure. Second, brochures can be effective tools to announce a specific program or event. कुनै इभेन्ट हामीले आयोजना गर्दैछौं, कुनै प्रोग्राम आयोजना गर्दैछौं भने त्यति बेला चाहिँ हामीले ब्रोशर तयार गर्छौं अनि मान्छेलाई बाँड्दिन्छौं ती ब्रोशरहरु. ओके, अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरुले जानकारी पाउँछन्. Yes, so effective tools, brochures are the effective tools to announce a program, a specific program or event. खाली ब्रोशर भनेको कुनै प्रोडक्ट सर्भिसको मात्रै हुँदैन, कुनै प्रोग्रामहरुको लागि पनि हामी ब्रोशर तयार गर्न सक्छौं. All possible common questions regarding your product of business are found in that brochure. Normally एउटा ब्रोशरमा चाहिँ हामीले एउटा कस्टमरले हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा, कुनै पर्टिकुलर प्रोडक्टको बारेमा के क्वेशन सोध्न सक्छ, के जानकारी चाहन्छ भन्ने कुराको हामीले आन्सरहरु त्यहाँ राखेका हुन्छौं. उसले नेम चाहन्छ होला, ओके, कम्पनी नेम चाहला, त्यसको चाहिँ ड्युरेबिलिटी चाहला, त्यसका चाहिँ प्राइसको बारेमा चाहन्छ होला, उसले वारेन्टीका कुराहरु चाहन्छ होला, अनि हाउ टु अर्डर दैट प्रोडक्ट भन्ने कुराहरु चाहन्छ होला. Okay, contact addressहरु चाहन्छ होला. All these things are given in the
a single brochure. That's why, okay, we can say that, okay, brochure is used to provide all possible answers to the questions the audiences or the people ask. Next one is to instruct people on certain procedures or steps. अब ब्रोशरमा हामीले चाहिँ कुनै प्रोडक्ट युज किनेपछि त्यसलाई कसरी युज गर्ने, ओके, हाउ टु युज द्याट प्रोडक्ट, हाउ टु युज द्याट सर्भिस, त्यसको प्रोसेस पनि लेख्न सक्छौँ, प्रोसिजर्स. Okay, we mention the procedures, okay, or the steps of performing a particular task or operating something, operating a device, okay, or using particular service, okay, and that will be very much useful for us. It is a flexible medium to convey your organizational message to your target audience. Flexible, त्यति रिजिड होइन, लचिलो खालको माध्यम हो यो. Okay, brochure is a flexible medium to convey भनेको पठाउनु, say अथवा message पठाउनु, convey your organizational message भनेको अर्गनाइजेसन सम्बन्धी मेसेजहरू सेन्ड गर्ने भनेको अडियन्सकोमा अथवा कस्टमरकोमा, पोटेन्शियल कस्टमरमा पठाउने एउटा चाहिँ लचिलो माध्यम हो. ओके, धेरैजनालाई पठाउन सकिने, किन ब्रोशर धेरै संख्यामा हामी प्रिन्ट आउट गर्छौं अनि त्यो चाहिँ एकैचोटी धेरैजनालाई बाँड्दिन्छौं. ओके, yes, and many people know about our company, okay, our goods, services, and so on. So these are some of the uses of brochure. एकपटमा फेरि भनिदिन्छु, listen very carefully. Company को introduction को लागि brochures help in introducing our company. They are the effective tools to announce a specific program or event. Okay, कुनै प्रोग्राम अथवा इभेन्ट को बारेमा अनाउन्स गर्न ब्रोशर तयार गर्न सकिन्छ. We can give answers to all possible questions regarding the product or service. प्रोडक्ट र सर्भिस को बारेमा सोधिने क्वेशनहरु, जिज्ञासाहरुको आन्सर त्यहाँ आउन सक्छ. We can instruct people on certain procedures or steps, and it is a flexible medium to convey out organizational information or message. ओके, अब हामी ब्रोशर बनाउँदैछौं भने, कम्पनीको लागि हामीले ब्रोशर तयार गर्दैछौं भने, how to plan. Okay, how to plan your company brochure. So if you are planning for your company brochure, company को लागि ब्रोशर तयार गर्दैछौं भने हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने, to plan your company brochure, you have to first think about your brochure objectives and function. त्यो ब्रोशर के को लागि तयार गर्ने, के प्रयोजनको लागि, प्रमोशनल हो कि अथवा इन्फर्मेसन मात्रै दिनको लागि हो कि, कुनै प्रोग्रामको बारेमा हो कि, अथवा कुनै प्रोसेस बताउनको लागि हो कि. So think about the objectives and functions about the functions of the brochure. So objectives of preparing the brochure. 1 minute. Okay, this light is disturbing. Okay, so this one. So think about your brochure objectives and functions. Second, stand out one of its functions like informative, advertising, or identification function. कस्तो खालको फंक्शन हो, इन्फर्मेसन मात्रै दिने हो कि, एडभर्टाइजिङ पनि गर्ने हो कि, आइडेन्टिफिकेसन हो कि, सबै हो. Okay, think about the function and choose one special function. Check if those functions are in the brochure or not. जस्तो ब्रोशरमा ती फंक्शनहरु युज भएका छन् अथवा त्यो फंक्शनलाई एड्रेस गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो. Choose the right brochure format based on its objective. Different formats are available. Brochure बनाउने विभिन्न फर्म्याट्सहरु, विभिन्न डिजाइनहरु अवेलेबल छन्. So which format, which design is appropriate for you, you have to choose. So these are some tips for the brochure designers. Brochure design गर्ने मान्छेलाई चाहिँ चाहिने टुल्सहरु, के टिप्सहरु यहाँ दिएको छ. Now next thing is the types of brochure. What are the possible types of brochure? Brochures are of different types. There are various designs. विभिन्न खालका डिजाइन का हुन्छन्, विभिन्न खालका टाइप्स हुन्छन्. And in your book,
Okay, there are two categories of brochures are given. I mean, brochures are divided in terms of two criteria. Okay, one is in terms of use को आधारमा त्यो ब्रोशर के प्रयोजनको लागि हो भन्नेको आधारमा यसका टाइप्सहरु छुट्याएको छ। अर्को चाहिँ डिजाइन फर्म्याटको आधारमा त्यो ब्रोशरको चाहिँ डिजाइन कसरी गरिएको छ भन्ने आधारमा। Okay, brochures can be categorized or divided in terms of use and in terms of format. है ध्यान दिएर सुन है। ब्रोशरलाई चाहिँ यो हाम्रो कोर्समा चाहिँ दुई किसिमले चाहिँ डिवाइड गरेको छ, क्याटेगोराइज गरेको छ। एउटा चाहिँ युजको आधारमा, प्रयोगको आधारमा, अर्को चाहिँ फर्म्याटको आधारमा। इन टर्म्स अफ युज एन्ड इन टर्म्स अफ फर्म्याट। ओके, ल है हेर त टाइप्स भन्यो है, इक्जाम नझुकिने। टाइप्स भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ बाइ युजको आधारमा, किन कुन प्रयोजनको लागि युज गर्ने भन्ने आधारमा। ओके, नेक्स्ट वान इज फर्म्याटको आधारमा। फर्म्याट भनेको त्यसको डिजाइन, एक पेजको राख्ने, दुई पेजको राख्ने, तीन पेजको राख्ने, त्यो डिजाइनको आधारमा, त्यसको आउटलुक कसरी बनाउने भन्ने आधारमा भयो। युज भनेको के को लागि युज गर्ने भन्ने के है, फर व्हाट पर्पस you are designing brochure. So if you talk about the use, okay, types according to use को आधारमा कति खालका ब्रोशर हुन्छन् त भन्दा यहाँ दिएको छ हेर स्क्रिनमा। point of sale brochure, after sales pitch brochure, pitch भनेको deal, after sales deal brochure, after the query, answer the query brochure, direct mail brochure, सेल्स किट ब्रोशर। सेल्स किट भनेको सपोर्ट है, सेल्स सपोर्ट ब्रोशर। पहिले यो टाइप्सहरु सम्झने काम गरौँ, त्यसपछि यसको एक्सप्लेनेसन पछि आउँछ। इन टर्म्स अफ युज देयर आर 1 2 3 4 5 टाइप्स अफ ब्रोशर। इन टर्म्स अफ युज को आधारमा पोइन्ट अफ सेल, आफ्टर सेल्स पिच, आन्सर द क्वेरी, डाइरेक्ट मेल, सेल्स किट। है यो लेखेर पढ्ने बानी गर्यो भने सम्झन्छ यो, नत्र सम्झिदैन। सेल्स को के प्रयोजनको लागि ब्रोशर युज गर्ने भन्ने चाहिँ यो भयो। पोइन्ट अफ सेल, आफ्टर सेल्स पिच, आन्सर द क्वेरी, डाइरेक्ट मेल एन्ड सेल्स किट। ल अब मैले एक एक सेन्टेन्समा चाहिँ यसको मिनिङ भन्छु, पछि डिटेलमा फेरि आउँछ यो। पोइन्ट अफ सेल, पोइन्ट अफ सेल यो चाहिँ कस्तो भने हामी कम्पनी भित्र प्रवेश गर्दा कस्टमरहरूलाई चाहिँ एकदम लोभ्याउनको लागि, अट्र्याक्ट गर्नको लागि त्यो के भन्छ त्यो काउन्टर अगाडि अथवा चाहिँ अलिकति देखिने ठाउँमा चाहिँ अलिकति ठुलो चाहिँ फ्ल्याक्समा अथवा ठुलो डिजाइनमा चाहिँ त्यसका कुनै प्रोडक्ट सर्भिसको बारेमा मेन मेन फिचर राखेर चाहिँ हामीले देख्ने ठाउँमा झुन्ड्याएको हुन्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ राखेको हुन्छ। त्यसलाई पोइन्ट अफ सेल भन्छ। आफ्टर सेल्स पिच भन्यो भने कोहीसँग हामीले चाहिँ डिल गर्यौँ, प्रोडक्टको डिल गर्यौँ, डिल गरिसकेपछि हामीले उसलाई एउटा ब्रोशर दिन्छौँ, त्यसले चाहिँ त्यो कम्पनी त्यो प्रोडक्टको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन दिन्छ। आन्सर क्वेरी भनेको चाहिँ अडियन्सले जस्तो खालको क्वेसन सोध्छ त्यो सोध्ने क्वेसनहरुसँग आधार बनाएर चाहिँ बनाएको ब्रोशर हुन्छ। ओके, डाइरेक्ट मेल भनेको चाहिँ कतिपय बेलामा चाहिँ अहिले उनीहरु चाहिँ हाम्रो कस्टमर होइनन् तर भविष्यमा उनीहरु कस्टमर बन्न सक्छन् भने चाहिँ सर्टेन मान्छेहरुको चाहिँ डाइरेक्ट मेल नै गर्दै चाहिँ हामी ब्रोशरहरु पठाउँछौँ। सेल्स किट भनेपछि अब कस्टमरले सामान किन्यो, किनिसकेपछि अब त्यसलाई सपोर्ट होस् त्यो भन्दा पनि सेल्स प्रेजेन्टेसन, हामी चाहिँ सेल्स पर्सन अथवा चाहिँ मार्केटिङमा छौं अनि हाम्रो मार्केटिङमा जाँदाखेरि त्यो प्रोडक्टको बारेमा, सर्भिसको बारेमा चाहिँ अलि इफेक्टिभ होस्, राम्रोसँग चाहिँ त्यो अडियन्सलाई चाहिँ भन्न सकियोस् भने चाहिँ ब्रोशरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सपोर्ट पनि लिन्छौँ, त्यसलाई सेल्स सपोर्ट ब्रोशर भन्छ। ओके, त्यो के युजको आधार के को लागि ब्रोशर तयार गर्छौं, फर व्हाट पर्पस वी प्रिपेयर ब्रोशर। Okay, there are 5 types. One is point of sale, next one is after sales pitch, third one is answer the query, and next one is direct mail and sales kit. In terms of format, design, it may be there may be different types of brochure like gatefold brochure, gate जस्तो आकारको, okay, gatefold brochure, trifold brochure, trifold तीनवटा चाहिँ पेज भएको, ओके, ट्राइफोल्ड ब्रोशर, बाइफोल्ड भनेको दुईटा मात्रै पेज भएको,
ओके दुईटा पेज भन्दा पनि दुईतिर बीचमा चाहिँ एक ठाउँ उ भएको यस लिफलेट भनेको एउटै पेज हुन्छ एउटैमा सानो चाहिँ लिफलेट पाम्पलेट टाइपको लिफलेट टाइपको पनि हुन्छ फोल्डर कुनै ब्रसरमा फोल्डर पनि हुन्छ इन्सर्ट भनेको त्यसमा चाहिँ यो खल्तीहरू पनि हुन्छ खल्तीहरू पनि राखिएको हुन्छ अहिले मैले त्यो त्यसको चित्र नै देखाउँछु ओके इन्सर्टहरू अरू पकेटहरू पनि भएको हुन्छ कि पकेट टाइपको ब्रसर यस नेक्स्ट भने जेड फोल्ड ब्रसर भनेको अङ्ग्रेजी अक्षर जेडको आकारमा तयार गरिएको जेडको डिजाइनमा तयार गरिएको यो जम्मै डिजाइन हो नि त डिजाइन कस्तो बनाएको छ गेट फोल्ड ट्राई फोल्ड बाई फोल्ड कस्तो बनाएको छ त्यसको आधारमा पनि we can categorize the brushes. So brushes can be categorized in two ways. One is in terms of use, next one is in terms of design. Don't be confused here. Now yes, in terms of use, there are different types of brusher. The first one is point of sale brusher. Point of sale. Just see what type of brusher is this. कस्तो खालको ब्रसर हो त यो point of sale भन्ने. It is also known as point of purchase अरे के हेर त point of sale ब्रसरलाई हामी point of purchase ब्रसर पनि भन्छौँ किनभने भने पर्चेज गर्ने सामान किन्ने ठाउँमा अगाडि ट्याक्क आकर्षक तरिकाले बनाइदिया राखिदिया हुन्छ जस्तै हामी कम्पनी भित्र प्रवेश गर्दा बैंकहरुतिर अथवा अरू संस्थामा प्रवेश गर्दा त्यसका स्किमहरु प्लानहरु चाहिँ अलि ठुलो फ्ल्याक्समा चाहिँ यस्तो स्ट्यान्डमा बनाएर अथवा त्यस भित्तामा चाहिँ ठुलो फ्ल्याक्समा टाँगेको हुन्छ त्यो हामीलाई अट्र्याक्सन गर्नको लागि ओके so it is also known as point of purchase brochure. This brochure is the kind you will encounter, you will see as you enter a building, trade show, व्यापारिक प्रदर्शनीमा जाँदाखेरि बिल्डिङ भित्र प्रवेश गर्दाखेरि अथवा स्टोर भित्र जाँदाखेरि हामीले सुरुमै यो ब्रसरहरु देख्न सक्छौं त्यहाँ अवेलेबल प्रोडक्ट सर्भिसको बारेमा ठुलो चाहिँ उ बनाएर चाहिँ साइजको चाहिँ पेपरमा अथवा चाहिँ यो फ्ल्याक्समा चाहिँ बनाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राखेको हुन्छ It is placed at a convenient eye-catching height. Convenient भनेको एकदम नजिकै सुविधायुक्त ठाउँमा eye-catching height. आँखाको ठ्याक्क देखिने आँखाको ठ्याक्क अगाडि पर्ने ऑडियन्सको त्यहाँ राखिएको हुन्छ and is designed to draw you in. तपाईलाई चाहिँ आकर्षण गर्नको लागि डिजाइन गरेको हुन्छ and make you want to know more. जसले गर्दा तपाईलाई चाहिँ बडी क्युरियोसिटी होस् त्यहाँ सबै कुरा राखिएको हुँदैन ओके मैले एक दुईटा एक्जाम्पल यहाँ पनि ल्याइदिएको छु यस्तो खालको डिजाइन बनाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राखिदिएको हुन्छ जस्तो विन $50 फ्री फ्युल हियर इच विक भन्छ अब यो भने के हो त भने चाहिँ अब यसको बारेमा हामीलाई बढी जिज्ञासा हुन्छ अनि त्यसले गर्दा हामी मान्छे चाहिँ अब कम्पनीको कन्ट्याक्टमा जान्छ त्यो बेला हामी अरू खालका चाहिँ ब्रसरहरु युज गरेर अथवा अरू खालको तरिकाले उलाई चाहिँ हामीले कन्भिन्स गर्न सक्छौं so it is placed at a convenient eye-catching height and is designed to draw you in and make you want to know more. So this brochure is not a tell all story. भनेको यसले company good service को बारेमा total story भन्दैन ट्रेलर टाइपको मात्रै हो इज लाइक अ ट्रेलर केही मेन ग्लिम्सहरु मात्रै दिन्छ यसले ओके मुभी हेर्नु भन्दा अगाडि हामीले ट्रेलरहरु हेर्छौं नि ओके त्यो मुभीमा सबै के रे ट्रेलरमा सबै त हुँदैन तर अलि मेन कुराहरु हुन्छ okay त्यस्तै हो पनि so it is not a it is not a tell all story brochure okay it is more like a trailer for a movie it gets you interested but it is a conversation starter वार्तालाप सुरु गर्ने एउटा स्टार्टर हो कन्भर्सेसन स्टार्टर ओके हामी होटलमा गएपछि स्टार्टर सुरुमा केही चाहिँ सुपहरु अथवा केही आएर चाहिँ त्यसपछि अरु खानाको लागि चाहिँ तयारी गर्छौं नि त्यस्तै अब सामान किन्ने प्रक्रिया अथवा कस्टमरलाई सामानको बारेमा चाहिँ भन्ने अथवा अट्र्याक्सन गर्ने पहिलो चरण के हुन सक्छ भने पोइन्ट अफ सेल ब्रसर द पोइन्ट अफ पर्चेज ब्रसर हुन सक्छ पोइन्ट अफ पर्चेज ब्रसर or point of sale brochure can be a conversation starter okay so we can encounter such kind of brochure okay there at the reception section or near the reception section of a building. So you might encounter several of these brochures
or pamphlets while standing in line at the bank. ब्याङ्कमा लाइनमा बस्दाखेरि साइडमा भित्तामा त्यो कुराहरू देखिन सकिन्छ. They will tell you about free business checking. Okay, त्यस्ता ब्रोसरले फ्री बिजनेस चेकिङको बारेमा भन्न सक्छन्. होम लोनहरू, ओके, अटो लोनहरू एन्ड स्पेशल अफर्सहरू. के छ स्पेशल अफरहरू त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी दिन्छ. They are designed to get you to ask a tailor, okay, more about the service. जस्तो त्यो देखेपछि हामीले टेलर त्यहाँ चाहिँ रिसेप्सनमा हुन्छ नि, रिसेप्सन अथवा काउन्टरमा भएका मान्छेलाई भने यो यस्तो रहेछ, के हो यो सम्बन्धी, के रहेछ यो यहाँ यो देखियो नि भन्दा ए उता उतै अर्को अफिसमा जानुस् न, म्यानेजरलाई भेट्नुस् न भनेर उसले भनिदिन्छ, अथवा उता मार्केटिङ अथवा कसैको त्यो डिपार्टमेन्टमा जानुस् भन्छ, अनि हामी त्यहाँ गएर चाहिँ बढी जानकारी लिन्छौँ. So such type of browser which functions as a conversation starter, which is used to attract the customers, potential customers towards our goods and services, schemes, plans, and policies. It's such kind of browsers can be called point of sale browser. भनेको के प्रयोजनको लागि भन्दाखेरि चाहिँ कन्भर्सेसन स्टार्टर, ओके, अट्र्याक्सनको लागि, पोइन्ट अफ पर्चेजको लागि हो, यो प्रयोजनका लागि युज गरिने भयो र यसलाई पोइन्ट अफ सेल ब्रोसर भनेको. अर्को लिभ बिहाइन्ड ब्रोसर अथवा आफ्टर द सेल ब्रोसर पनि भन्छ. हामीले डिल गरिसक्यौं, कस्टमर हाम्रो कन्ट्याक्टमा आयो, हामीले उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्यौं अनि डिल भयो. डिल भइसकेपछि अब त्यो सम्बन्धी एउटा डिटेल जानकारी, प्रोडक्टको सम्बन्धी जानकारी, अरू विभिन्न पक्षहरूको बारेमा दिने चाहिँ अर्को खालको ब्रोसर पनि तयार गर्न सक्छौं. द्याट इज कल्ड लिभ बिहाइन्ड, पछाडी छोड्ने, or after the sale browser. So it is a type of browser you leave behind with your customer after you have made your sales deal. It is clearly said here. Sales deal गरिसकेपछि कस्टमरलाई छोडिने ब्रोसर. This type of browser is self-explanatory. यसले चाहिँ ब्रोसरमा प्रोडक्ट, सर्भिस, गुड्स, कम्पनीको बारेमा डिटेलमा जानकारी दिएको हुन्छ. It is self-explanatory. यसले आफै सबै कुरा भन्छ भनेको. सेल्फ भनेको आफै, एक्सप्लेनेटरी भनेको यसले आफै बयान गर्ने. So it is literally the one you leave behind after making a potential customer or client. Potential customer client लाई भेटिसकेपछि, डिल गरिसकेपछि, ओके, फाइनल भइसकेपछि हामी छोड्न सक्छौं. So you have already had a conversation. यसमा चाहिँ कन्भर्सेसन भइसकेको छ, डिल भइसकेको छ. Hopefully a successful one. कन्भर्सेसन भइसक्यो. सम्भवतः मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ के हुन्छ भने, मोस्ट अफ द सिचुएसन्समा चाहिँ यो डिल पनि सक्सेसफुल भइसक्यो हुन्छ. Okay, successful one with the customer, talking about the benefits, pricing, and availability of your product or service. अब यसमा के हुन्छ त भन्दा, okay, it may talk about the benefits of using this product or service, pricing, availability of the product or service. Now, as you exit the door, okay, customer सँग हामीले यो कुराहरू गरिसकेका छौं है. You will already have had a conversation भइसक्यो हुन्छ with that customer, talking about the benefits, pricing, availability of product. यो सबै कुरा भइसकेको हुन्छ. Now as you exit the door, अब छोड्ने बेलामा, त्यहाँबाट फर्कने बेलामा, you want to leave an excellent impression. अब एकदम फाइनल इम्प्रेसन दिनु पर्यो उसलाई, कस्टमरलाई भने चाहिँ you can leave that brochure, okay, which is self-explanatory, which gives each and every detail of the product or service. Okay, so with a brochure that gives as much information as possible in convincing way. So here you summarize your sales pitch, sales deal, to echo the one you have just gave. You just gave, mirror what you said concisely, and elaborate on the more complex details that you are hard to memorize. यसमा चाहिँ आफूले भनेका कुराहरू पनि त्यहाँ संलग्न हुन्छन् अनि अरु डिटेलमा भएका कुराहरू, प्रोडक्टको बारेमा अलि डिटेल जानकारी पनि हुन्छ. यो अलिकति यो अगाडिको यो पोइन्ट अफ सेलमा चाहिँ अलिकति कन्भर्सेसन स्टार्टर केही सम इन्फर्मेसन मात्रै हुन्छ यसमा है. यसमा चाहिँ यो लिभ बिहाइन्ड ब्रोसरमा चाहिँ comprehensive information about the product or service is included. Respond to inquiries or answer the query browser. It is another type of browser in terms of use. अब टाइटल मै भनिसकेको छ यहाँ, respond to inquiries भनेको छ नि, अथवा answer the query. कस्टमरले सोधेको अथवा सोध्न सक्ने क्वेशनहरुलाई इन्क्लुड गरेर तयार गरिएको, त्यसको आन्सर सहित तयार गरिएको ब्रोसर छ भने
त्यसलाई हामी आन्सर द क्वेरी ब्रसर भन्न सक्छौँ। कस्टमरमा इन्ट्रेस्ट पनि हामीले जागरुकता क्रिएट गरिसक्यौँ। यु हेभ स्पार्क्ड द कस्टमर्स इन्ट्रेस्ट। के भनेको छ हेर त, यु हेभ स्पार्क्ड, यु हेभ क्रिएटेड कस्टमर्स इन्ट्रेस्ट। कस्टमरमा चाहिँ त्यो सामानप्रति चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट क्रिएट गर्यो, एकदम क्युरियस भयो कस्टमर। आइदर थ्रु रेडियो और टिभी एड और एन आउटडोर क्याम्पेन और इभन समथिङ अन स्पेसल मिडिया। भनेको विभिन्न मिडियाबाट कस्टमरमा हाम्रो वस्तु सेवा कम्पनी प्रति चाहिँ इन्ट्रेस्ट हामीले जागरुक गरिसक्यौँ। वी हेभ क्रिएटेड इन्ट्रेस्ट इन कस्टमर्स, ओके, थ्रु डिफरेन्ट मिडिया। वी ड्रिउ देयर अटेन्सन, उनीहरूको ध्यान पनि हामीले आकर्षण गरिसक्यौँ। यु गट देयर अटेन्सन and they actually after that they want to know more about our company, our goods and services. हाम्रो गुड्स र सर्भिसको बारेमा उनीहरूले अझ बढी जान्न चाहन्छन्। They want to know something more. अब हाम्रो ड्युटी के हुन्छ भन्दा we have to wow them. Wow, we have to give big impression to them. अब तिमीले मैले यही बेला एउटा कुरा भने, यो कुनै पनि यो सेल्स मटेरियलहरु तयार गर्दाखेरि यो बिजनेस कम्युनिकेसनमा चाहिँ एआइडिए मोडलमा तयार गर्नुपर्छ, आइडा मोडलमा तयार गर्नुपर्छ भन्छ के। हुन त तिमीले अरु सब्जेक्टमा नि पढ्या होला आइडा मोडल भन्ने, एआइडिए, आइडा। आइडा भनेको ए भनेको अटेन्सन। पहिलो स्टेप के हो रे भने चाहिँ हामीले त्यो कस्टमर, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हाम्रो वस्तुको बारेमा चाहिँ अटेन्सन ड्र गर्नु पर्यो, उसमा इन्ट्रेस्ट क्रिएट हुनु पर्यो। अटेन्सन भनेको हाम्रो सामान अवेलेबल छ भन्ने कुराको ध्यान आकर्षण गराउनु पर्यो। बजारमा हाम्रो सामान आयो भनेर उलाई जानकारी हुनु पर्यो, अटेन्सन। त्यसपछि एआई भनेको इन्ट्रेस्ट। अब उलमा चाहिँ हाम्रो सामानप्रति चासो हुनु पर्यो। सेकेन्ड स्टेप इज इन्ट्रेस्ट, एआई, इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट मात्रै भएर भएन, उसमा किन्ने चाहिँ डिजायर पनि हुनु पर्यो। डी भनेको डिजायर, एआईडी, ओके, एआईडी, आइडा मोडल भन्छ, एआइडिए। अटेन्सन हुनु पर्यो अनि इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो, डी भनेको डिजायर हुनु पर्यो, र अन्तिममा किन्ने भन्छ, त्यसलाई एक्सन भन्छ। एक्सन, उसले चाहिँ अब सामान किन्छ, हाम्रो सेवा युज नै गर्छ, त्यसको लागि उ तयारै हुन्छ। त्यो मोडलमा यो यस्तो खालको यो प्रमोसनल मटेरियलहरु तयार गर्नुपर्छ। We have to draw the attention of the customer first. After that, we have to arouse interest in them. After that, we have to arouse desire in them. And finally, we have to make them use or buy our goods or services. That is action. AIDA. AIDA. A भनेको attention, I भनेको interest, D भनेको desire, अनि अन्तिममा हुन्छ एक्सन। यो पछि तिमीले अरु मार्केटिङ अरु सब्जेक्टमा पढ्छौ होला। मैले अहिले प्रसंग आयो, मैले एमबीएस मा पढाउँदाखेरि यो कुराहरु पढाउनु पर्छ, त्यही भएर अहिले तिमीलाई पनि प्रसंग अनुसार भनिदिएको। नर्मली यो एडभर्टाइजमेन्टहरु तयार गर्दाखेरि, एडभर्टाइजमेन्ट अनि सेल्स मटेरियलहरु, यो ब्रोशरहरु तयार गर्दाखेरि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। हामी यसको डिजाइनर हो भने चाहिँ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अब यो रेस्पोन्ड टु इन्क्वायरीज, आन्सर द क्वेरी ब्रोशरमा पनि त्यो कुराहरु लागू हुन्छ। उनीहरुलाई हामीले इन्ट्रेस्ट क्रिएट गरिसक्यौं। दे आर इन्ट्रेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस, बट दे वान्ट टु नो मोर। अब उनीहरुलाई अझ बढी चाहना हुन्छ, अनि उनीहरुले हामीले क्वेशन सोध्न सक्छ। दे मे आस्क क्वेशन, जस्तो यसको वारेन्टी के हुन्छ, ड्युरेबिलिटी के हुन्छ, हैन, पार्ट्सहरु अवेलेबल छन् कि छैनन्, स्पेयर पार्ट्सहरु अवेलेबल छन् कि छैनन्, अरु विभिन्न क्वेशनहरु उनीहरुमा हुन सक्छ। हो त्यो क्वेशनलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ हामी यस्तो ब्रोशर चाहिँ डिजाइन गर्छौं। So you got their attention and they actually want to know more. Now is the time to wow them. Wow. Wow means to give good impression to them. किन हामीले उनीहरुलाई चाहिँ डिजायर क्रिएट गर्नु छ नि। अहिलेको हेर त, अटेन्सन भइसक्यो, इन्ट्रेस्ट पनि भइसक्यो, अब डिजायर क्रिएट गर्नु पर्यो र फाइनल्ली एक्सन गर्नु पर्यो। एक्सन गर्नु पर्यो उनीहरुले हाम्रो सामान किन्ने नै बनाउनु पर्यो। So now is the time to wow them. And this brochure is a hybrid of point of sale. यसमा point of sale पनि हुन्छ, conversation starter का कुराहरु पनि हुन्छ, and leave behind दुईटै पनि हुन्छ। leave behind अलि डिटेल इन्फर्मेसन पनि हुन्छ।
and goes out to people known as qualified buyers. यो कस्तोमा जान्छ नि क्वालिफाइड बायर्स, त्यस्तो बायर्सहरु जसले वास्तवमा हाम्रो सामान किन्नको लागि तयार हुन सक्छ. They have expressed an interest in you. कस्तोलाई हामी क्वालिफाइड बायर भने चाहिँ those buyers who have interest, who have expressed an interest in us, in our products and services. Okay, as opposed to someone you have to contact. हामीले आफैले कन्ट्याक्ट गर्ने भन्दा पनि उनीहरु नै हाम्रो कन्ट्याक्टमा आइसके है, त्यस्तो खालको कस्टमरलाई टार्गेट गरेर बनाइन्छ. हाम्रो कन्ट्याक्टमा आएका कस्टमरहरूलाई हाम्रा गुड्स र सर्भिसको बारेमा ओके आवश्यक क्वेशन, आवश्यक आन्सरहरु दिनको लागि तयार गरिने. Since they clearly know a little about you, write this brochure to take your prospect to the next step or the buying process. Normally, in this brochure, we talk about the buying process. We talk about the warranty, durability, okay, and so on. Buying main हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ अब यो सामान किन्ने प्रक्रिया के हो त, उनीहरुले मा इन्ट्रेस्ट भइसक्यो, डिजायर भइसकेको अवस्था छ, म एक्सनमा गएर अब कसरी किन्ने, कहाँबाट किन्ने, कहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्ने, पेमेन्ट कसरी हो, ती कुराहरुमा बढी फोकस गरिन्छ. This type of brochure is called respond to inquiry brochure. And next one is direct mail brochure. It is sent to potential customers via mail. मेल नै गरेर आजकल चाहिँ इमेल नै युजमा नै ब्रोशर तयार गर्ने र सम्भावित उनीहरु हाम्रो कन्ट्याक्टमा आका त छैनन् तर पछि हाम्रो चाहिँ ग्राहक बन्न सक्छन्. ओके, बिजनेसमा पढेको होला नि, हामीले चाहिँ खाली अहिले मात्रै हाम्रो सामान किन्नेहरुलाई ध्यान दिनु हुँदैन, पछि पनि आउन सक्छ. सबैलाई हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्छ नि हैन, सबैलाई ध्यान दिनुपर्छ. अहिले उनीहरु चाहिँ हाम्रो कस्टमर छैनन् त, भविष्यमा हुन सक्छ नि त. Okay, so we have to think about all those people. So those brochures which are directly sent to the potential customer through mail are called direct mail brochures. This type of brochure has a lot of work to do. It is used when you are talking to someone who has no current interest in the product or service you are selling. If you are talking to someone who has no interest now about interest now in our product and services, हाम्रो प्रोडक्ट र सर्भिसको बारेमा अहिले चाहिँ कुनै इन्ट्रेस्ट छैन तर भविष्यमा इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ. त्यही भएर पछि उले सम्झ आओस्, हाम्रो कन्ट्याक्टमा आओस् भनेर पनि कतिपयलाई हामी चाहिँ पठाउन सक्छौं. यो we can send such kind of brochure to some potential customers. Okay, those people who are interested now in our product and services but who may be interested in future. कतै बेलामा भविष्यमा नि नआउने मान्छेहरुलाई पनि जानकारी, हाम्रो कम्पनी छ, प्रोडक्ट छ, सर्भिस छ भनेको कम्तीमा जानकारी होस् भनेर पनि हामी बाँड्दिन्छौं त त्यस्ता कुराहरु है. हामीले एडभर्टाइजमेन्ट गर्दैमा हामीले जसलाई चाहिँ ब्रोशर दिन्छ सबै हाम्रो सामान किन्न आउँछ भन्ने त हुँदैन नि त. नआए के भयो त, कम्तीमा जानकारी त हुन्छ, आफूले नभएर पनि यस्तो पनि आएको छ अर्कोलाई त भन्दिला. त्यही भएर जहिले पनि यो पोजिटिभ सेन्सबाट सोच्नु पर्छ. Okay, so it has to work hard to convert people into qualified buyer. अब यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ. डाइरेक्ट मेल चाहिँ यो एउटा चाहिँ अनइन्ट्रेस्टेड बायरलाई, अनइन्ट्रेस्टेड कस्टमरलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टेड बनाउने, क्वालिफाइड बनाउने चाहिँ एउटा स्टेप मात्रै हो, प्रोसेस मात्रै हो, गाह्रो पनि हुन सक्छ. It has to work hard to convert people into qualified buyer. अनक्वालिफाइड बायरलाई क्वालिफाइड बायरलाई, डिसइन्ट्रेस्टेड मान्छेलाई इन्ट्रेस्टेड बनाउने हो. Okay, by sending direct mail we can convert the people into qualified buyer, but we have to work hard. पहिला त्यो मान्छे अनइन्ट्रेस्टेड छ त्यसलाई क्वालिफाइड बायर बनाउनु पर्यो, क्वालिफाइड बायर बनाइसकेपछि त्यसै कस्टमर नै बनाउनु पर्यो. Okay, so you should send something that could spark an interest. त्यस्तो तरिकाले तयार गर्नु पर्यो जसले चाहिँ उसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट स्पार्क होस् के, उसमा चाहिँ चासो होस्, आफ्नो चासो चाहिँ एकदम त तेज भएर आओस्. त्यसोलाई हामीले चाहिँ हाम्रो सामान, हाम्रो प्रोडक्ट सर्भिस अरु भन्दा बेटर के छ, ओके, व्हाट इज द कम्पिटिटिभ एडभान्टेज अफ युजिङ दिस प्रोडक्ट, त्यो लेख्नु पर्यो, त्यो भन्नु पर्यो. ओके, अथवा त्यस्तालाई चाहिँ हामीले अरुलाई भन्दा अलिकति केही स्किमहरु, केही अफरहरु दिन सक्नु पर्यो. ओके, त्यो कुराहरुमा ध्यान दिएर तयार गर्न सकिन्छ. or make you more memorable than anyone else.
त्यस्तो ब्रोसरले चाहिँ इट हैज टु मेक यु मोर मेमोरेबल हुने यु भनेको योर कम्पनी योर प्रोडक्ट सर्भिस तपाईको बारेमा आफ्नो कम्पनी प्रोडक्टको सर्भिसको बारेमा उले बढी दिमागमा रहिरहोस् के राम्रो छाप पार्ने किसिमले चाहिँ तयार गर्न सकिन्छ भने यसमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ किनकि त्यो मान्छेमा अहिले हाम्रो कम्पनीको बारेमा इन्ट्रेस्ट छैन प्रोडक्टको बारेमा इन्ट्रेस्ट छैन तर उसलाई इन्ट्रेस्ट ल्याउनु पर्यो ओके त्यही आइडिया मोडल भनेको जस्तो अटेन्सन इन्ट्रेस्ट ओके त्यसपछि इन्ट्रेस्ट पछि डिजायर ल्याउनु पर्यो उसमा डिजायर गरिसकेपछि उसमा एक्सन गर्ने बनाउनु पर्यो एक्सन गर्ने बनाउनु भनेको अब सामान किन्ने बनाउनु पर्यो ओके त्यसको लागि एउटा अटेम्प्ट मात्रै हो प्रयास मात्रै हो यो ओके एन्ड नाउ लास्ट वान इज सेल्स सपोर्ट टुल और सेल्स किट किट भनेको सपोर्ट हो थाहा चाहिन्छ सेल्स सपोर्ट टुल ब्रोसर यस्तो सिम्पल टाइटलबाटै बुझिहाल्यो होला जस्तो हामीले मार्केटिङमा काम गर्छौं सेल्समा काम गर्छौं कस्टमर आयो उसलाई सामानको बारेमा युजको बारेमा चाहिँ एकदम क्लियरली भन्नु पर्यो भने त्यसो एकदम ओरली मात्रै भनेर सबै दिमागमा राखेर मात्रै बुझ्दैन अनि त्यो ब्रोसर लिँदै त्यहाँको फिगरहरू चित्रहरू त्यहाँको स्टेप्सहरू देखाउँदै अनि उसलाई कन्भिन्स गर्दै उसलाई एक्सप्लेन गर्दै गर्न सकिन्छ के यस सो सेल्स सपोर्ट ब्रोसर्स आर युज्ड बाय द सेल्स पर्सन to guide the customers through their sales presentation. Okay, you are having a sales presentation. Okay, you are a marketing representative. Suppose you are presenting on a particular product or service, that is a sales presentation, and to support your sales presentation you may use this type of brochure. Okay, सेल्स प्रेजेन्टेसनलाई सपोर्ट गर्नको लागि सपोर्टिङ किटको रूपमा सपोर्टिङ टुलको रूपमा यो युज गर्न सकिन्छ एन्ड दिज ब्रोशर्स हैव लार्जर पेजेस लार्जर फोटोज एन्ड लार्जर हेडलाइन्स दे आर डिजाइन्ड टु वर्क ह्यान्ड इन ह्यान्ड विथ सेल्स पर्सन्स कन्भर्सेसन एन्ड शुड नट बी ओभरली कम्प्लेक्स हुनु हुँदैन यसको मतलब हामी प्रेजेन्ट गर्दैछौँ भने यो चाहिँ त्यहाँको अडियन्सलाई बाँड्दिने अनि त्यो प्रोडक्ट कसरी युज गर्ने प्रोडक्ट सर्भिसहरु कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरुलाई पनि ल त्यो हेर्नुस् त पेज नम्बर 1 हेर्नुस् पेज नम्बर 2 हेर्नुस् त्यो पिक्चर हेर्नुस् भन्दै जाने अनि आफूले पनि एक्सप्लेन गर्दै जाने भनेको सेल्स प्रेजेन्टेसनलाई सपोर्ट गर्नको लागि सजिलो होस् भनेको लागि तयारी गरेको ब्रोशर द ब्रोशर which is prepared to support the sales presentation which is used as a sales kit sales tool is called sales support brochure okay they can also be used as a leave behind अब डील गरेपछि छोडिने ब्रोशर त्यसलाई leave behind brochure भन्छ अहिले हामीले पढिसक्यौ त्यसको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ okay so if you are on a budget consider how you can combine this and the leave behind to do both jobs well अब तपाईको बजेट कति छ लिमिटेसन के छ सम्भव भएसम्म ओके लिभ बिहाइन्ड टाइपको फीचर पनि यहाँ हुनु पर्यो अनि सेल्स सपोर्टको फीचरहरु पनि हुनु पर्यो अट्र्याक्टिभली तयार गर्दा राम्रो हुन्छ ओके सो these are the types of brochure in terms of use अब स्टुडेन्ट कन्फ्युज भयो पक्कै पनि त्यो म सुरुबाट भन्दिन्छु है ल फर्स्ट टाइप एकपल्ट फेरि हेर है yes brochures can be divided in terms of two criteria okay the first one is in terms of use second one is in terms of design so in terms of use there are 5 types of brochures we have just discussed point of sale brochure after sales speech brochure answer the query brochure direct mail brochure and sales kit brochure in terms of format there are gatefold brochure trifold brochure bifold brochure leaflet or flyer brochure folders and inserts brochure and Z-fold brochure point of sale brochure कस्तोलाई भन्ने हामीले पढ्यो अहिले मैले भनिसके कन्भर्सेसन स्टार्टरको रूपमा हामी बिल्डिङ भित्र प्रवेश गर्दाखेरि ओके हामीलाई अट्र्याक्ट गर्नको लागि आई क्याचिङ कन्भिनियन्ट हाइटमा राखेको त्यसमा सबै इन्फर्मेसन नभएको की पोइन्ट्सहरु मात्रै भएको जुन ब्रोशर हुन्छ त्यसलाई हामी पोइन्ट अफ सेल ब्रोशर भन्छौं सो एज also it is also known as
point of purchase brochure. This is the kind you will encounter as you enter a building, trade show or store. आई क्याचिङ हाईको कुराहरू गरेँ मैले, यसले सबै इन्फर्मेसन दिँदैन भन्ने कुरा गर्यो, ट्रेलर मात्रै हो यो, इट इज लाइक अ ट्रेलर अफ अ मुभी भन्ने कुराहरू पनि गर्यौँ हैन, त्यो कुराहरू छ। अर्को लिभ बिहाइन्ड ब्रोशर भनेपछि यो चाहिँ कुनै कस्टमरसँग हामीले डिल गरिसकेपछि उसलाई डिटेलमा इन्फर्मेसन, प्रोडक्ट सम्बन्धी डिटेलमा इन्फर्मेसन दिनेलाई तयार गरेको ब्रोशरलाई लिभ बिहाइन्ड ब्रोशर और आफ्टर द सेल ब्रोशर भन्छ। It is a type of brochure you leave behind with your customer after you have made your deal. Respond to queries भन्यो भने चाहिँ अब कस्टमरले हाम्रो गुड सर्भिसमा इन्ट्रेस्ट देखाइसक्यो, ओके, इन्ट्रेस्टेड भइसक्यो, अब उसमा डिजायर र एक्सन ल्याउनुको लागि हामीले चाहिँ फर्दर प्रोसेस के हो त हैन, त्यो चाहिँ भन्छौं यो ब्रोशरबाट। यहाँ कुरा आइसकेको छ, यु हेभ गट देयर अटेन्सन, उनीहरूले ध्यान दिइसके एन्ड दे एक्चुअली वान्ट टु नो मोर ओके अबाउट आवर गुड्स एन्ड सर्भिसेस। कस्टमरले सोध्ने फर्दर क्वेसनको लागि, क्वेसनलाई एड्रेस गर्नलाई तयारी गरिनु भन्दा नि हुन्छ। ओके, दिस ब्रोशर ओके दे हेभ एक्सप्रेस एन इन्ट्रेस्ट, ओके, एन्ड नर्मली यसमा चाहिँ बाइङ प्रोसेस के हो त, व्हाट इज द बाइङ प्रोसेस अफ आवर गुड्स एन्ड सर्भिसेस, त्यो कुरालाई फोकस गरिन्छ। डाइरेक्ट मेल भने चाहिँ यो एकैछिन है, जस्तो रेस्पोन्ड टु इन्क्वायरिजमा चाहिँ कसको लागि तयार गरिन्छ भने क्वालिफाइड बायरहरु। क्वालिफाइड बायर भनेको चाहिँ अब हाम्रो सामान किन्नको लागि तयार भएको बायरहरु, क्वालिफाइड बायर है, बायर नै त होइन तर क्वालिफाइड चाहिँ भयो। तर डाइरेक्ट मेल चाहिँ हाम्रो क्वालिफाइड बायर पनि भएको छैन, उ इन्ट्रेस्ट नै देखाएको छैन, तर भविष्यमा अथवा अब चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाउने बनाउन त उसमा भनेर चाहिँ ल है यो सामान आएको छ भने चाहिँ त्यो अटेन्सन, इन्ट्रेस्ट, डिजायर, एक्सन हो नि त। लास्टमा त एक्सनमा पुग्नको भन्दा अगाडि त्यो कस्टमर चाहिँ 4 वटा चरणबाट गुज्रन्छ अरे के, 3 वटा चरण। अटेन्सन हुनु पर्यो उसमा, त्यो सामानसँग जानकारी हुनु पर्यो, इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो, चासो हुनु पर्यो उसमा, इच्छा हुनु पर्यो, डिजायर हुनु पर्यो, त्यो सामान किन्ने चाहना हुनु पर्यो उसमा, अनि बल्लै यदि कन्भिन्स भयो भने बल्ल उसले चाहिँ एक्सन गर्छ, किन्छ के हो। त्यो अब त्यो मान्छेमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्रिएट गर्नु पर्यो, अटेन्सन ड्र गर्नु पर्यो, डिजायर क्रिएट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ वी क्यान सेन्ड द डाइरेक्ट मेल। यो अहिले हाम्रो कस्टमर होइन तर भविष्यमा बन्न सक्छ। ओके, द मेल व्हिच इज डाइरेक्टली सेन्ड टु द पोटेन्शियल, सेन्ड टु द कस्टमर्स टु मेक देम क्वालिफाइड। सेल्स सपोर्ट भने चाहिँ द ब्रोशर ओके व्हिच आर डिजाइन टु सपोर्ट द सेल्स प्रेजेन्टेसन of the marketing person, sales representative can be called sales support brochure. Okay, so I think we have to stop here, and tomorrow we'll meet at 4 o'clock, 4 p.m. in the morning time. I'm not free, so I'll be taking the class tomorrow in the evening, so all of you join this link, okay, tomorrow also. And tomorrow we'll be talking about for format, types of brochure in terms of format, like bifold brochure, trifold brochure, okay, leaflet or flyer type of brochure, folders and inserts brochure, Z-fold brochure, and so on. Brochure format and many other topics are there. I think tomorrow we'll complete this topic of brochure. So thank you everyone. Thank you so much.